impression to read this wonderful passage of the Bible? What is your impression? What is your understanding? Sam, can you respond? You don't want to? Khan, do you have any? No, you just want to listen to me. Okay. This course, as you know, the preaching was done by Jesus Christ when he was sending his disciples to the world. And this one, I'm very glad because we are able to take a look at in more detail what he has preached to his disciples. It was a lot of energy and understanding and blessing for all of us to understand what he has done. And not only disciples, but also all of us are now have to listen to him again as evangelist, as one who are ordered to bring the gospel to the world. And then there were a lot of wonderful lessons. And today I think it is one of the best and most important ones also at the same time. Because Jesus knows everything in more detail. Without his knowing and his understanding and his allowance. Without his allowance, nothing can be happened. This is really, really wonderful lesson. Whatever you're doing, whatever you're thinking, whatever you're telling, and whatever you heard, whatever you are done by your friends or your community people, that is done by the allowance of our Lord, God the Father Almighty. Without his understanding, without his allowance, nothing can be happened. This is a total proclamation that I am the Lord. I control everything. So to respond to this, we can have two attitudes. One is humbleness. Because he has done everything. Not me. Even though I think I am doing something great, without his understanding, without his allowance, I cannot do it at all. So we cannot but be humble totally before the Lord and we have to keep on confessing that you are the Lord. You have done it. You are the only one to be glorified. Yes, you are. And the second attitude is the brevity, encouragement, braveness. Because he's with us. And he's always allowing whatever is happened to my life. So we can have brevity. Because he's with us. All the time. Even not one moment that he is not taking care of us. He is always taking care of us without ceasing, without one moment missing. So we are full of confidence, and with full confidence and brevity, we can do anything for him. We can live as much as I like to live for the glory of the Lord. 15분 남았네요. 여러분, 지금 우리가 전도 설교를 계속 듣고 있습니다. 정말 유익했어요. 구체적으로 알아보니까 그것이 제자들에게만 주신 게 아니라 우리에게 주신 말씀이에요. 많은 귀한 말씀을 주셨습니다. 특별히 능력을 얻어서 나가서 모든 질병과 우리 참 제가 늘 말씀드리지만 기도하시는 장로님들 그리고 설교하시는 우리 전도사님 뭐가 맥이 통해요. 감사해요 진짜. 한 성령님께서 역사하셔서 여러분들 가운데 충만하게 임하여 주시고 우리 가운데 충만하게 임하여 주시고 말씀하시는 그 말씀이 우리 심령에 부딪혀와요. 우리에게 가르쳐 주시고 하셔요. 우리를 변하여 새 사람 만드시고 우리를 세상에 나가는 하나님의 위트니스로 쓰기를 원하셔요. 증인으로 전도자 세상의 모든 것을 고치시고 새롭게 하기를 원하셔요. 하나님의 사람들이 하지 않으면 누가 할 겁니까?
하나님의 사람들이 믿음으로 나가면 놀라운 기적이 나타나는 줄로 믿습니다. 세상의 모든 것이 다 코렉션 될 줄로 믿습니다. 얼마나 코렉트 되어야 될 부분이 많이 있어요, 여러분. 고쳐져야 될 부분들이 너무나 많이 있어요. 고장난 부분들이 너무나 많이 있어요. 잘못된 부분들이 너무나 많이 있어요. They gotta be corrected by you and me, who are empowered by the Holy Spirit. 그렇죠. 우리가 파워가 있고. 그래서 나가면 세상을 다 정복할 뿐만 아니라 말씀으로 새롭게 하라는 거예요. 하나님, 예수님께서 성자 하나님이시죠. 제자들을 보내실 때. 그러면서 능력이 있고 기적이 있고 하나님이 함께 하실 것이다. 그러면서 빼지 않고 하시는 말씀이 동시에 핍박이 일어날 거야. 왜? 사탄이 하나님께서 허락하시는 동안 우리를 핍박해요. 하나님이 허락하시는 거예요. 이거 중요한 교훈입니다, 여러분. 핍박받는 것은 하나님이 원치 아니하시는 게 아니요. 하나님 원하시는 거예요. 그래야 우리가 적극적이고 긍정적이고 최선을 다해서 이것을 이겨낼 수 있어요. 그런데 오늘 29절이 너무너무 중요한 것은 그 모든 것이 하나님의 손 안에 있어요. 하나님의 허락하여서만 움직여요. 하나님이 모르시고 허락지 않으시는 건 아무것도 이루어질 수 없어요, 우리 가운데. Nothing can be happen without His understanding. Nothing. Even a word. Even a part of your action cannot be done without His understanding and His allowance. 그분이 허락하시고 그분이 하시기 전에는 절대로 이루어지는 일이 없어요. 굉장한 말씀입니다. 제가 이 말씀을 자꾸 연구하고 자꾸 묵상하고 자꾸 생각해 볼 때 이 말씀은 앞에 있는 말씀과도 연관이 있고 그 뒤에 있는 말씀과도 연관이 돼 있어요. 이건 중요한 말씀이에요, 여러분. 중요하게 알고 듣고 계시는데 중요하다고 강조하니까 설교자가 그런 유혹이 있죠. 중요한. 어떤 성도님들은 목사님들이 맨날 중요하다. 그럼 뭐가 중요한지 모르겠다. 저는 뭐 그렇게는 안 하죠. 그래서 이 말씀 앞에 우리는 첫 번째로요, 겸손할 수 있어요. 왜 겸손할 수 있죠? 하나님이 다 하신 거니까. 하나님이 하지 않으시면 내가 아무리 노력해도 못 하잖아요. 아멘. 그러니까 겸손한 거예요. 하나님의 위대하게 쓰임받은 사람들 다 겸손했어요. 그렇기 때문에. 그리고 겸손하니까 하나님이 영원히 쓰신 거예요. 영원이란 말은 지상에서 하는 말이지만 하나님 앞에 갈 때에도, 하나님 앞에 서 있을 때에도 하나님은 그걸 기억하시리라고 믿어요, 저는. 그래서 많은 사람들을 예로 들을 수 있어요. 위기 속에서 다 망하고 다 죽은 줄로 아는 그런 가운데에서도 하나님이 그렇게 하시는 걸 믿으니까 하나님이 그를 쑥 올려가지고 국무총리를 만드셔요. 요셉이 그렇고 다니엘이 그렇고 그 사람들도 묘하게요, 이민자들이에요. 이민자. 그래서 우리 이민자들이 좋아요. 한국에서도 좋아하죠. 이민자들이 더 좋아요. 자기들의 뜻과 관계없이 이민 갔죠. 다니엘 포로로 잡혀가고 한 사람은 노예로 끌려갔어요. 그런데 이 사실을 믿고 실천하고 겸손하고 하나님만 영광 받으십시오. 그 사실이 얼마나 중요하냐면 그러한 가운데 다 망하고 없어졌고 형들도 아버지도 절대로 요셉이 살아있다고 상상도 못했어요. 그런데 하나님이 하시니까 하나님이 그걸 살려주실 뿐만 아니라 최고의, 바로 자신이 말한 것처럼 나 바로는 나 위치만 있지 실권은 네가 다 가져라. 그 위대한 사람. 그것은 그 요셉의 이야기만 아니고 여러분들과 저의 이야기인 줄로 믿습니다. 아멘. 할렐루야. 자신을 가지세요. 그런데 그 자신을 가지는데 그럴수록 겸손해요. 제가 오늘 또 봤어요. 어저께 요셉이 뭐라고 했는가 또 봤어요. 요셉이 감옥에 있을 때 술 맡은 가는장, 떡 맡은 가는장 꿈을 해석해 주고서 그 꿈이 정확하게 맞으니까 술 맡은 관원장이 그거 이야기해달라고 하는데 요셉이 억울하게 옥살이 한다는 거 이야기하는데 다 잊어버리고 있다. 하루가 꿈꾸고 그거 해석 못해서 모든 사람들 다 불렀어요. 그때 당시 박수, 술객 뭐 이런 그 고위층의 지도자들은요 다 그저 꿈 해석하고 무슨 뭐 점쟁이고 그런 사람들이었어요. 별 보고 점치고. 근데 아무도 해석 못하고
못하는 거예요. 그제야 이 사람이 생각이 나서 아이고 바로님 이제야 제가 제 영혼을 발견합니다. 제가 감옥에 갇혔을 때 이런 사람이 있었는데 그래서 얼른 불러왔습니다. 바로가 말합니다. 요셉 너는 신들이 계셔가지고서 꿈을 잘 해석한 다음에 그때 뭐라고 그랬어요 요셉이? 아닙니다. 하나님이 하십니다. 마치 기다렸다는 듯이. 제가 다시 말씀드리지만 저라도 그렇게 말을 들으면 예 아이고 뭐죠. 그러고 나서 한마디 했을 거예요. 사실은 그게 아니라 하나님이. 근데요 요셉은 기다리시다니요. 아니요 하나님이. 하나님이 이걸 기뻐하신다고요. 그러는데 하나님은 어떻게 생각하면은 우리가 좀 오해하는 것처럼 하나님은 독재자이신가? 아니요. 사랑 많으신 아버지죠. 여러분들 다 아버지신데 아버지가 애들 좀 뭐 못하게 할 때 아버지가 독재자라서 그래요? 아니죠. 사랑하시니까 그러는 거죠. 사랑하시니까. 그래서 이 요셉을 다시 제가 읽어봤다니까요. 그러니까 요셉이 하나님의 마음에 들 수밖에 없죠. 여러분들 가운데 그런 분들 계셔서 제가 정말 감사해요. 물질 아깝지 않은 분이 누가 계셔요. 근데 하나님의 영광에서 바깥 서시죠. 어떻게 하시는지 궁금해요. 참 기적 같죠. 여러분들은 감사하시기를 축원합니다. 살아있는 분들이 여러분들의 교훈자로서 같이 계셔요. 또 어떤 분은 이렇게 말씀해요. 항상 하나님이 하셨어요. Yes, of course. 여러분들 가운데 계셔요. 하나님이 하셨어요. 뭐 장난같이 느껴지십니까? 아니에요. 하나님이 듣고 계시니까. 하나님 모든 것을 완벽하게 주장하고 계시니까. 하나님이 다 듣고 알고 우리를 바라보고 계시니까 그렇게 하시는 거예요. 하나님이 기뻐하셔요. 겸손과 여호와를 경외하며. 그렇기 때문에 이 잠언 22장 4절에서 말씀하시기를 겸손과 여호와를 경외하며 여호와를 섬김에 보상은 재물과 명예와 생명이니라. 여러분들 신방할 때 많이 제가 전한 말씀이에요. 재물과 명예와 생명이니라. 우리가 꼭 필요한 거잖아요. 우리 예수님께서 이 말씀을 주신 이유가 있다고 생각을 해요. 그 앞에 뭐라고 말씀하셨어요? 몸은 죽여도 핍박받지만 몸은 죽여도 그 이상 하지 못하는 걸 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 함께 멸망시키시는 하나님을 두려워하라. 근데 그것을 그렇게 할 수 있는 방법이 여기 나와 있다니까. 29절이에요. 참새 2마리가 한 아사리온에 팔리는 거 아니야. 아사리온은 the lowest lowest unit of money at the time. 가장 낮은 이 화폐 단위예요. 가장. 그러니까 NIV만 봐도 여러분들 많이 보시는 이 New International Version, NIV만 봐도 by a penny. Are not two sparrows sold by a penny? 1 cent? 그렇게 말한 거예요. 혹시 궁금하시는 분들 위해서 누가복음 6장 20절은 말씀드렸는데 2 데나리온에 용사세요. 2 아사리온에 5마리 참새를 살 수 있지 않느냐. 대개 수석가들이 2개 주면 4마리만 중에 하나 더 얹어줘야 돼. 그만큼 가치 없는 거예요. 근데 그 중에 한 마리라도 땅에 떨어지는 거 하나님이 허락하지 않으시면 절대로 안 된다는 거예요. 절대로. 소자들아 투의하지 말라. 너희 머리털까지 다 세신 바 되었느니라. 우리 머리털 다 세셨대. 여러분들 머리 숫자 아시는 분 손 들어보세요. 아마 과학자들이 아세요? 몇 개죠? over 10,000. 그러니까 대충 말씀하는 거예요. 자세히 이 1549개 이렇게 말씀 못 하시잖아요. 그래도 하여튼 대단하신 분이 과학자신 분. 태양의 지구에 거의도 하시고 배도 하시고. 그건 이제 일부러 그런 걸 아셔서 하나님 앞에 더 겸손하게 서시려고 하시는 거죠. 저도 우리 장모님 말씀 들을 때 더 놀라요. 이 광대한 지구, 우주계 그러면서 다 세밀한 것, 우리 눈에 안 보이는 것도 다 하나님이 다 세시고. 근데 하나님은 우리 머리털까지 다 세고 계시대요. 매 순간 다 아셔서 1개, 2개 빠졌냐? 그러면 마이너스 2개에서 그 숫자를 정확하게 가르쳐 주실 거예요.
그렇게 정확한 겁니다. 아마 사람들이 대개 하루에 한 50개씩 머리가 빠진다고 그러대요. 50개씩 빼면 숫자가 어떻게 돼요? 우리 몰라요. 근데 하나님이 다 아시대요. 무슨 말씀 하시려고 그러시는 거예요? 우리의 모든 걸 다 아시니까 겸손하고 그리고 감사해라. 감사해라. 하나님이 다 알고 너희들에게 허락하시는 거야. 그것이 반드시 유익해서 선을 이루어. 로마서 8장 28절 다 좋아하시잖아요. 우리가 알거니 하나님 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 물론 이 선이라는 것은 우리가 좋아하는 대로 이루어진다 그런 뜻은 아니에요. 그 선이라고 하는 것은 하나님의 섭리가 이루어진다. 하나님의 뜻이 이루어진다. 하나님의 사람들이 예수님 닮아가게 하시는데 그 뜻이 이루어진다 그런 뜻이에요. 두 번째는요. 용기를 가지게 됩니다. 용기. 결국 이 말씀 무슨 뜻이냐면요. 우리가 이렇게 세밀하게 우리를 알고 계시고 우리의 유익을 위해서 하나하나 어머니가 젖을 먹는 아이를 안고서 그에게 필요한 모든 것을 완벽하게 제공하시고 보호하시고 허락해 주시고 care for 돌보시는 것처럼 하나님이 그렇게 하시기 때문에 하나님 앞에서 우리는 당연히 겸손하고 감사해야 되지만 동시에 용기를 가질 수 있어요. 그 하나님이 나와 함께 하시고 그 하나님이 내 편이시고 그 하나님이 나와 동역하시기 때문에 그래서 그 하나님과 하나가 되어 있으면 교제로 그 하나님과 하나가 되어 있으면은 뭐 세상 사람들만 뭐 두려워하고 하나님 두려워하지 않는 일이 있을 수가 없어요. 마치 우리가 들숨날숨 늘 우리가 느끼는 것처럼 하나님이 우리와 그렇게 그만큼 같이 계시고 함께 계시고 매일 나와 같이 계시고 그래서 우리가 겸손하고 하나님만 영광스럽게 해주고 하나님만 사랑하고 감사할 뿐만 아니라 동시에 용기를 가지고 그 다음 절 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하나님 앞에서 그를 시인해 주겠지만은 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하나님 앞에서 그 사람들을 부인할 수밖에 없다. 부인한다. 굉장히 중요한 말씀입니다. 하나님을 늘 시인한다는 거 가능해요? 가능하니까 하고 계시죠. 근데 늘 하고 계셔요? 믿음 좋은 분들도요 이거 잘 못하시는 것 같아요. 모든 일에 하나님 시인하는 거. 그럼 이게 도대체 무슨 말인가? 그래서 저는 이렇게 생각해요. 아까도 말씀했지만 하나님이 하셨어요. 그건 이제 겸손에 대한 예의이기도 하지만은 동시에 하나님을 인정하는 거, 시인하는 거예요. 내가 아니라 하나님이 하셨다고 말하는 거, 하나님 시인하는 거예요. 중요한 일이 있을 때 하나님이 하셨다고 하는 것뿐만 아니라 매 순간에 아닙니다. 내가 아닙니다. 내가 아닙니다. 이건 겸손이기도 하지만 시인하는 것이. 하나님이 모든 것을 완벽하게 하시고 하나님이 허락하셔서 그 일이 됐는데 제가 뭐 한 일이 뭐 있어요. 그리고 동시에 그것은 하나님이 하신 겁니다. 이렇게 말하는 거. 하나님이 하신 겁니다. 내가 아니라 하나님이십니다. 인정하는 거예요. 인정하는 거. 물론 여러분들 마음속에 늘 그런 깊은 신앙이 있어가지고서 무엇을 하든지 이거 하나님이 하셨구나. 하나님이 인도해 주시는구나. 하나님이 이끌어 가시는구나. 하나님이 나의 생애를 감싸고 하나님이 온전한 방향으로 끌고 가시는구나. 아멘. 마음으로 인정하는 게 중요하죠. 근데 동시에 입으로 그리고 행동으로 하시는 게 중요해요. 그래서 우리가 늘 생각하는 게 성령 충만 받아서 성령으로 생각하고 성령으로 말하고 성령으로 행동하라는 거예요. 믿음으로 생각하고 믿음으로 말하고 믿음으로 행동하라는 거예요. 그래서 이제 여러분들은 혹시 이전에 그렇게 하실지 몰라도 다시는 안 하실 거예요. 아이고 재수 없어가지고 그거 하나님 인정 안 하시는 거예요. 재수요? 재수는 하나님 말고 다른 재수가 우리 생애를 이끌어간다 그런 뜻이에요. 아이 팔자가 사나워서 그런 말 안 하실 거예요. 하나님이 하시는 게 아니라 팔자가 끌어간대요. 인생. No way, nothing, something like that. Never happened. 절대로 그런 일이 이루어지지 않았어요.
하나님이 하신, 그러니까 말하는 거 중요해. 진짜 중요해. 내 가슴으로 늘 24시간 하나님과 동행하면서 하나님이 내게 계시는구나, 나를 인도하시는구나, 나에게 모든 것을 가르쳐 주시는구나, 내 생애를 이끌어 가시는구나, 늘 생각하는 것도 중요하지. 그것이 24시간 중단 없이 계속돼서 입을 열기만 하면 그 말이 툭 튀어나와요. 아이고, 왜 이렇게 비가 안 와서 이러냐. 하나님 원망하시는 거예요. 하나님이 하시는데. 그래서 저도요, 농사를 조금 한다고 비가 너무 오래 안 오니까 막 간절해져요. 좀 원망한 마음이 생기려고 하다가 얼른 고쳐요. 아니, 무슨 소리야. 하나님이 하신 건데. 하나님 영광 받으시옵소서, 감사 받으시옵소서, 찬송 받으시옵소서. 하나님이 기뻐하시는 대로 하시니 영광 받으시옵소서. 또 하나 가장 중요하고 마지막으로 말씀드립니다. 이따가 제가 1시에 또 말씀드리겠습니다만, 여러분들 다 전도하려고 애를 쓰시고 실습하려고 애를 쓰시고 마음을 쏟으시고 정말 감사해요. 최선을 다합시다. 저도 어저께도 나가고 그저께도 나가고 그래서 이 다양한 민족이 여유있게 카트를 끌고 이렇게 시장을 보시는데, 그때 가까이 나와가지고서 잠깐 아주 중요하고 재미있는 그림을 좀 보여주려고 그러는데 좀 한번 쉐어해도 되겠느냐. 너무 재미있어요. 그저께 갔는데 그저께도 어저께 오전에 사람들 많이 왔더라고요. 막 전도에 빠지면은 막 정신이 없어요. 여러분도 비난해 보시죠. UNC 샬롯에 있는 학생들이 무슨 프로젝트 하러 그것을 왔다고 그러더라고요. 젊은이들이 많이 있어서 이야기를 시작했습니다. 참 그 사람들 놀랍대요. 자기들 뭐 한 노댓 명 7, 8명이 쫙 둘러앉아서 같이 복음을 들어요. 그 중에 앨런이라는 학생이 제일 잘 들었는데 예수 영접하는 기도까지 또박또박 따라서 하더라고요. 제가 놀랐어요. 아마 이따 보여드릴 수 있을지 몰라요. 2시, 1시. 여러분들 아마 다 이 카톡으로 받으셨을 거예요. 그래서 얼마나 감동이 되는지요. 다른 사람들도 따라서 애쓰려고 하는데 특별히 앨런이가 아주 정확하게 따라서. 이것도 예수님을 시인하는 거예요. 시인하는 거. 여러분들 만약에 예수님을 시인하고 예수님의 고난을 인정하고 그 고난으로 인해서 구원받는 걸 확신하게 된다면 말 안 하는 것은 시인 안 하시는 거예요. 시인 하시려면 자꾸 이야기를 하셔야 돼요. 그래 하나님이 네가 나를 인정하는구나, 내 아들을 통한 구원의 계획을 다 인정하고 있구나, 이렇게 인정하실 거예요. 마침 좋은 기회가 와서 여러분들이 열심히 준비하고 훈련받고 계시니까 반드시 속하실래 그렇게 하실 줄로 믿습니다. 열심히 합시다. 우리가 그것 말고 할 일이 뭐 있습니까, 여러분? 생명을 살리고 생명을 다시 옳게 만들어서 그 사람이 하나님께 영광을 돌리고 하나님 본래 창조하신 대로 하나님의 영광을 나타내며, 그리고 하나님의 축복, original design of God's blessing in the Garden of Eden, 에덴 동산에서 하나님이 원래 창조하셔서 우리에게 주시려고 하시는 모든 걸 누리게 하는 것보다 중요한 게 어디 있어요? 그래서 그랬든지 이 권사님이라고 하는 분이 서울에서 있었던 일인 것 같아요. 아파트에 다니면서 열심히 전도하셨습니다. 여러분 아실지 모르겠어요. 그래서 이분이 이 경비서는 아저씨들하고 친해요. 나중에는 이제 어디가 새로 이사 왔습니까가 아니라 이제 가르쳐줘요. 친해져가지고. 어떤 애기 엄마가 그곳에 이사를 왔는데 친구가 그렇게 말합니다. 야, 잘 와서 이 아파트 너무너무 좋아. 공기 좋고 교통 편리하고. 근데 한 가지 예외가 있는데 어떤 미친 사람이 말이야 와가지고 날마다 예수 믿더라고 그래. 근데 너는 그 사람을 넉넉히 물리칠 수 있으니까 다행이다. 아니, 아니라 이 권사님이 과일 보따리를 들고서 그 집을 방문했습니다. 문을 두드립니다. 이 사람이 문을 열어보니까 그 사람이 있더라고요. 이 여자구나. 과일 바구니를 뺏어가지고 그냥 확 이 층계에다 15층 위에서 아래로 던져버렸어요. 얼마나 창피하고 얼마나 속상하고 얼마나 마음 상하겠어요. 근데 이분이요, 예수님을 시인하기 위해서, 내가 믿는 예수님, 나를
나를 위해서 십자가에 죽으시고 그분을 통해야 구원받는다. 그분을 통해야 모든 절망과 좌절과 질병과 아픔과 고통이 다 없어지고 하나님이 주시는 복의 길을 가. 그 마음이 불타서 그러시니 그 다음 날 오셨습니다. 문을 확 열고 문을 확 찌그렸습니다. 한다는 소리가 내일 다시 오면은 새 차옷으로 당신한테 묵세를 줄 거예요. 그 다음날 또 갔습니다. 아니 이게 아니라 이번엔 문 열더니 고압 세차 이 펌프로다가 확 물을 뿌렸어요. 그 다음날 왔을까요? 안 왔을까요? 왔습니다. 무려 12번을 찾아갔어요. 13번째 날이 됐습니다. 가나나의 우비를 입고 세차 옷으로 물 맞을 각오하고 가서 또 문을 두드렸습니다. 아예 우비에 물 맞을 각오하고 눈 딱 감고 기다렸는데 그날은 이상하게 물이 안 쏟아지는 거예요. 어찌 됐나 보다 가만히 눈을 떠보니까 그 경수경만 가고 그랬는데 하여튼 그 사람이 신발장 옆에서 무릎 꿇고 손 들고 있는 거예요. 그러면서 한다는 소리가 당신이 이렇게 하시는 거 보니까 이것은 사람이 하시는 것 같지 않습니다. 사람이 하시는 일이 아닌 것 같습니다. 내가 졌습니다. 이제 나를 부어를 잡수든 살만을 잡수든 마음대로서 내가 졌습니다. 예수 믿겠습니다. 얼마나 감격스럽고 눈물 났겠어요. 들어가서 예수님 얼마나 자세히 소개했겠어요. 이 사람이 예수 믿었어요. 같이 다니면서 전도팀이 됐습니다. 이 여자가 가끔 물어봅니다. 아이고 권사님 그때 물 맞으실 때 기분이 어땠어요? 예, 시원했습니다. 이 사람이 또 이야기합니다. 권사님 저에게 13번이나 와주셔서 감사합니다. 계속 그렇게 하십시오. 전도대원이 되어버렸어요. 저는 오늘 우리 전사의 말씀을 들으면서 혼자 그런 생각을 했어요. 모세 하나님이 그렇게 좋아하시고 사랑하시고 말하자면 우리식으로 표현해서 좋아 죽고 못 사는 사람인데 한 번 하나님 섭섭하게 하셨다고 했다고 그 사람을 가나안 복지에 그렇게 수없이 외치고 수없이 민족을 이끌어가지고 가게 하겠다고 약속하신 그 모세는요 느보산에 올라가서 보기만 하게 하고 못 들어가게 하시더라고요. 생각을 해봤어요. 제가 하나님이 그렇게 잔인한 분이신가? 아니에요. 아니라고 저는 결론내 물론 아니시죠. 민수기 12장 3절 보면 아까도 소개하지만 이 사람 모세는 지면의 모든 사람들보다 온유함이 승하였더라. He was the meekest person, humblest person in the world. 뭐 그런 뜻이에요. 그런데도 화가 나서 한마디 했다는 것이 하나님 섭섭하게. 뭐라 그랬습니까? 이 패역한 세대에 그랬어요. 패역한 세대 너무 속상해요. 너무 화가 나는 거예요. 여러분들이 모세라고 안 그러셨겠어요? 저는 모세보다 10배, 100배는 더 했을 것 같아요. 맨날 욕하고 이 못된 놈들. 너희들이 뭐 하는 거야? 너무 자주 배반하고 주신 은혜를 잊어버리고 기적을 다 잊어버리고 맨날 불평하니까 참는 것도 한두 번이죠. 그래서 또 무겁다고 원망하니까 하나님이 반석을 치라고 그러셨는데 그때 한 번 실수한 거예요. 지면에서 가장 온유한 사람이 얼마나 화가 났으면 그렇게 이 패역한 세대야. 내가 반석에서 물을 내냐? 참 하나님 그 말씀 듣고서 속상하신데도 물을 내주셨어요. 체면을 살려주셨어요. 근데 그것 때문에 섭섭하셨어요. 제가 생각해봤습니다. 왜 섭섭하셨을까? 왜? 다른 사람들 100번이나 1000번이나 맨날 하나님 원망하고 도전하고 불평하고 그랬는데 이 모세는 그들보다 1000배나 1000배나 겸손하고 온유한 사람인데 그거 한 번 했다고 왜 허락 안 하셨을까? 생각해보니까는요, 여러분들 남편 안에 너무 다정하게
지내셨는데 가깝고 사랑스러울수록 작은 말 한마디 잘못해도 섭섭해요. 그런 마음이 깨달아지더라고요, 저한테. 무슨 결론인지 아시죠? 하나님은 전지하신 하나님이셔요. 모든 걸 다 알고 계셔요. 그래서 그 하나님과 동행하고 그 하나님과 하나 되고 그 하나님과 같이 살기만 하면 아무 문제가 없어요. 대신에 우리의 겸손을 요구하셔요. 네가 안 왔는데, 네가 안 했는데 너 네 체면 세우고 있구나, 네 이름 날리고 있구나, 그것이 그렇게 중요하니? 하나님 섭섭하셔요. 겸손함과 동시에 감사해야죠. 감사. 하나님이 하셨으니까 감사해야죠. 그 용기 있게 하나님 앞에서 늘 말씀하고 그 다음에 실천하고, 그래서 하나님을 인정하셔야 돼요. 그러면 어떻게 되겠어요? 말 필요가 없죠. 다 이기고 사랑하고 극복하고, 나의 오래 참는 자세와 사랑의 태도와 감사하는 애티튜드와 겸손한 자세를 보고서 모든 사람들이 다 감동받고 주님 앞에 무릎 꿇는단 말이에요. 나도 당신처럼 살고 싶습니다. 우리 가운데 계신 장모님도 많은 분들이 나도 당신처럼 살고 싶습니다. 그런 사람들이 많이 있대요. 얼마나 감사해요. 자랑스러워요. 설교 준비하는 생각에 여러분들은 이미 너무너무 잘하는 분들이 많이 계셔요. 서로 사랑하고 서로 본받고 서로 인내하고 하나님 앞에서 조금만 더 하시면 하나님이 기뻐하시는 교회를 반드시 세워주실 줄로 믿습니다. 기도하시죠. 하나님 감사합니다. 오늘 저에게 주신 놀라운 말씀 제가 실천하고 생활에 옮겨서 겸손하고 감사하고 용기 있게 하나님 항상 인정